आज 30 नवेम्बर शनिवार चलतु जानब आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठूँ आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध मुझे न्यूज चैनल टी किसी गरीब भाई भौणी ओठरे हस फुटाई कर पशुपक्षी मान पार्टी आहार देवाई कर अनुरोध आपण मैंने किसी सपोर्ट करूँ आपण मानक टंका पैसा किसी मागुनी आपण मानक खाली अनुरोध वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल मु मो लक्ष्य स्थल में पहुँची पारि चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर। आज प्रथम खबर दुर्बल होउछि गभीर वात तमिलनाडु को नाही बात्या भय दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर थिबा गभीर वात धीरे धीरे उपकूलमय होउछि घंटा प्रति 10 किमी बेगरे आगक बढ़िया संध्या 5:30 सुधा यह नागापाटिनमपुरु 340 किमी पुडुचेरी ठारू 410 किमी और चेन्नई ठारू 470 किमी दूर रही यह उत्तर दिगरे गति करी शुक्रवार सकाळ पर्यंत गभीरवात रूप में रहिबा परे धीरे धीरे दुर्बल हो परवर्ती समय उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 30 तारिख सकाळ सुधा उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी मध्य कराईकाल महाबलीपुर मध्य अव्याहत रूप में स्थलभाग छुईब बात्या रूप नेब ना बरम पवन वेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किमी रही भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षर पूर्वानुमान कराई सेपटे ओडिशा रे यार प्रभाव सामान्य अनुभूत होइछि कोहला पाग सागू आकाश मेघाच्छन्न रही उपकूल ओडिशा समेत मालकानगिरी रायगड़ा नयागढ़ खोर्धा कटक जाजपुर कोरापुट जिला एवं दक्षिण ओडिशा रे गोटे दुईटी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर राजधानी रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था बीएमसी अधीन में अधारू सब स्कूल छुट्टी भुवनेश्वर में आयोजित होगा जाऊँगी सर्वभारतीय डीजीपी सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृहमंत्री अमित शाह भी यही सम्मेलन में जोगदेवे से निमंते आज 3 दिनिया ओडिशा गस्तर आसुच्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अपराह्न मोदी और शाह भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचे यापर विमान बंदर निकट में आयोजित एक सभार उद्बोधन दे मोदी सेठारु सीधा सड़क राजभवन जी सन्धार बीजेपी राज्य कार्यालय को जी सेठारे प्राय 2 घंटा रहिबे दलर वरिष्ठ पदाधिकारी समेत जनप्रतिनिधि सहित करेंगे रुद्धद्वारा बैठक फोकस रही सरकार और संगठन या दृष्टि रखी भुवनेश्वर आज दिन 1टा जाए चलो स्कूल दिन 1टा पर सबू स्कूल छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार भुवनेश्वर महानगर थिबा समस्त स्कूल दिन 1टा पर स्कूल छुट्टी रहिबो प्रधानमंत्री मोदी वीआईपी गस्त को दृष्टि रखी राज्य सरकार यह निष्पत्ति नहीं सूचना मिली। परवर्ती खबर अपराह्न 4:20 भुवनेश्वर में पहुंचे प्रधानमंत्री जानतु मोदी 3 दिन कार्यसूची आज ओडिशा आसुच्चंदी मोदी 3 दिनिया डीजीपी सम्मेलन में जोगदेवाक आसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराह्न 4:20 भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंचे 4:30 विमान बंदर पाखे एक सभार उद्बोधन देवा कार्यक्रम रही सेठारु सीधा सड़क राजभवन जी प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत करने को विमान बंदर राजभवन पर्यंत रास्तार उभय पार्श्व जनता उपस्थित रहे संध्या 6:30 राजभवन बीजेपी राज्य कार्यालय को आसवे दलीय कार्यालय मंत्री सांसद विधायक और प्रमुख कार्यकर्ता सह बैठक करेंगे बैठक में कौन रही राज्य राजनीति चलचंचल गुरुमंत्र देवे कि मोदी कौन देवे दलीय नेता टिप्स ताकू नहीं समस्त नजर मोदी गस्त बीजेपी कार्यालय में व्यापक प्रस्तुति प्रधानमंत्री को स्वागत सजे है बीजेपी पार्टी ऑफिस भुवनेश्वर में बीजेपी पार्टी ऑफिस रे 2 घंटा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संध्या 6:30 ରୁ 8:30 पर्यंत रही दलीय कार्यालय मंत्री सांसद विधायक और प्रमुख कार्यकर्ता सह बैठक करेंगे पर पार्टी ऑफिस रे डिनर करेंगे मोदी रात्र भोजन पर पारंपरिक ओडिया निरामिष खाद्य परास जीव 8:30 राजभवन फेरिबे प्रधानमंत्री गस्त पूर्व बीजेपी राज्य कार्यालय में होइछि व्यापक प्रस्तुति बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 3 दिन मो बस उपर कटकणा आयोजित होगा जाऊँगी सर्वभारतीय डीजीपी सम्मेलन भिड़ नियंत्रण और ट्राफिक कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था कराई 29 ରୁ 2 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर विभिन्न स्थान पर कटकणा जारी होइछि वीआईपी गस्त करने रास्तार जानवाहन मना होइछि विशेषकर एयरपोर्ट छकरू पीएमजी छक राजभवन छक रवींद्र मंडप छकरू 120 बाटालियन और जयदेवियार नाल्को छक जाए कटकणा रही वीआईपी गस्त करने रास्तार जानवाहन मना होइछि सूचना मिली। परवर्ती खबर बाइक फ्रिज थिले मिलिबो पीएम आवास घर शर्तावली को कोहल कले सरकार आसंता डिसेम्बर 15 तारिख पर प्रधानमंत्री आवास योजना नुआ सर्वे आरंभ हो सबुयोग्य परिवार को मिल घर निजक योग्य मन करुवा समस्त परिवार सर्वे समय निज तालिकाभुक्त हो पारे प्रत्येक गाँव में सर्वे निर्दिष्ट ब्लॉक कर्मचारी को दायित्व नेवा न्यस्त कराई
ଠିକ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର କିଭଳି ଘର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସରକାର କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗ୍ରାମସଭା ଡାକି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ କୋହଳ କରାଯାଇ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଫ୍ରିଜ୍ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋନ୍ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟର ସୀମା 10,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ବଳକା ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ସରକାର ନୂଆ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ହିତାଧିକାରୀ? 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫୋକସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 33,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କମ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତିରେ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଆଗ୍ରହୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 1,06,00,000 ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ଖାରଜ ତାଲିକାରେ 22% ଯାଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବ୍ଲକର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଖାରଜ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ କାଲିଠୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଡିପିଓଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ଏହି ମାସରେ 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର। ଏଣିକି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସଂସଦରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 16 ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସଂସଦରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ତେବେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ମହିଳା। ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ। ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟେନସନ୍। ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବଣ୍ଡା ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆବେଦନପତ୍ର ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା, ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଯେପରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ଆବେଦନପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ବଣ୍ଡା ମହିଳା ଯେପରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ କରିନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ବିଧାନସଭା ଛୁଟି। 2 ଦିନ ବିଧାନସଭା ଛୁଟି ରହିବ। 2 ଦିନ ବିଧାନସଭା ଛୁଟି ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମ ପାଢ଼ୀ ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 150 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହେଲେ ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 77,500 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 71,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 77,350 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 2 ଯାଏଁ ବର୍ଷା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଭାବରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା,
ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାର ବର୍ଷା ହେବାର ସମାନ ଅଛି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମାନ ରହିଛି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରେ ବାତ୍ୟା ପେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଭାବ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା। ପାଚିଲା ଧାନ ଅମଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାର ଚାଷୀ। ବାତ୍ୟା ପେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ପରେ କ୍ଷେତ ଓ ଖଳାରେ ଥିବା ଧାନର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଣ୍ଡାଝରା ବର୍ଷା କ୍ଷେତ ଓ ଖଳାରେ ଧାନ ସାଇତି ରଖିବାରେ ଚାଷୀ ବ୍ୟସ୍ତ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଅମଳ ହେଲାଣି, ଖଳାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେତରେ ପାଚିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ଚାଷୀ ତରତର ହୋଇ ଧାନ କାଟିବା ସହିତ କ୍ଷେତ ଓ ଖଳାରେ ସାଇତି ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଧାନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନୁହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବ ସାଗରରୁ 500 କିଲୋ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ମିଳିତ ଅପରେସନ ଚଳାଇ ଆରବ ସାଗରରୁ 500 କିଲୋ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 24 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 25ରେ ଏକ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ସ ଅପରେସନରେ 2ଟି ବୋଟ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ 2ଟି ଡଙ୍ଗା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପତାକା ସହିତ ଆରବ ସାଗରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ପାଇ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ 2ଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନୌସେନାର ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ସାମୁଦ୍ରିକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ରିମୋଟଲି ପାଇଲଟେଡ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଇନଫରମେସନ ଫ୍ୟୁଜନ ସେଣ୍ଟରରୁ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକର ଲାଇଭ୍ କୋର୍ଡିନେଟ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନୌସେନା ଜାହାଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୌସେନା ଏହି ଡଙ୍ଗା 2ଟିକୁ ଆରବ ସାଗରରେ ଧରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 500 କିଲୋ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଣ୍ଡିଆରେ ଘଟିଥିବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା କରୁଛି। ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।